बाली छल बल कौशलर अधिकारी से हौची बाली से मारुतिर एभली दुर्दशा करिबी मु तार आवश्यकता नहीं। प्रणाम पिताश्री। कौन कहले आपण पिताश्री? मु तुमको एठिके या कहबाकू आसीछि जे जो हनुमान को तुमे निजर परम शत्रु बोली भाबुछ से तो ये जगतर बंधु, धरित्रीर सर्वोच्च कल्याणकारी शक्ति से। कदाचित आपणक मुखर बाहरुथिबा शब्द आपणक कानरे पहुंचु नाही पिताश्री। हाँ, मु ही तुमको निर्देश देइथिली जे मारुति को रोकिबाकू पड़िबो, परंतु ताहा मोर भूल थिला। मु स्वयं तांकर दिव्य लीला को प्रत्यक्ष देखिछि पुत्र। दिव्य लीला? हाँ, एक एभली अविश्वसनीय अनुभव जहा मोर नेत्र खोली देइछि पुत्र। केसरी नंदन अंजनी पुत्र मारुति को साधारण बानर नहंती, मोर कपि अवतार। तेणु पुत्र मु यह ही चाहूछे मारुति प्रति तमर जहाँ भी दुर्भावना अच्छी यही क्षणिता को दमन कर दियो। परंतु पिताश्री मारुति सह वैरी भव महाबली हनुमान सह शत्रुता केवल तमर ही क्षति करिबो पुत्र, तांकर नुहे। पिता होइथिबा दृष्टिरू मोर यह परम कर्तव्य जे मु तुमको उचित दिगरे संचालित करिबी। कल्याण हो। पिताश्री आपण आपणक पुत्रर परम शत्रु को एभली अद्भुत शक्तिमान प्रदान करिदेले जहा द्वारा अजय हेई जीव सी। विश्वास घात हेइछि मो सहित। एई दिव्य शक्ति सब प्रयोग करी दिने ना दिने से दुष्ट मोरी विरुद्ध रे ठिया हेई जीव। मोठू मोर सत्ता छड़ेई नब। सुकेतु महाराज, से आपण को आह्वान करिबा पूर्वरु आपण को तार अंत करिबा को हबो। जदि मोर शत्रु देवतांको आशीर्वाद प्राप्त करी अजय हेई पारिबो ताहेले पुणी मु काहीकि नुह। एबे मु एभली वरदान प्राप्त करिबी जहा सम्मुखरे से कपटी मारुतिर सबु शक्ति तुच्छ सिद्ध हेई जीवो। किष्किंधर महाराणी तारा आउ सुग्रीव देवी रुमा पदार्पण करुछन्ते। प्रणाम तारा नानी। प्रणाम अंजनी। प्रणाम रुमा। प्रणाम। प्रणाम महाराणी तारा, मित्र सुग्रीव आउ देवी रुमा, आपण समस्त को आम महल को स्वागत। नानी केते प्रतीक्षा करेलो तमे? मो केते बेलो तुम बाट चाहि बसछि। क्षमा करि दियो भौणी, किंतु सूर्यपराग पूजा पर ही आमे सुमेरु उपलक्षे बाहरी आसीथिलु। मार्गरे सामान्य विलंब हे गला। कुआडे गले हम नयनर तारा? तांको जदि टिके देखिनेबी तेबे मो हृदय को टिके शीतलता मिली जिवो। एबे कोडी दउछि शीतल। मारुति, तमे तो आहुरी भी सुंदर देखा जाउछ। तुमको जेमिति मोर दृष्टि लगी न जाऊ। एमिति तो माता कोंजे जे आपना लोकंकर को दृष्टि लागी न थाए। तथापि भी याकु नियंतु। ये कोन? कजलर दबा। आपण आउ तारा काकी जेबे भी मते देखंती मते कला टीका लगांती ना। तेरे एथर मु स्वयं ने के आसी। जेते आनंद करिवार अछि करिनियो। समस्तंक समय को जेते भी आत्मसात करने को चाहूच
କରିନିଅ ମାରୁତି, କାରଣ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ତମର ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅମଙ୍ଗଳର ଛାୟା ତମ ପରିବାର ଉପରେ ଏଭଳି ଗ୍ରହଣ ଲଗେଇବ ଯେ କୌଣସି କଳା ଟୀକା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଛାୟା ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଯଶ, ବୈଭବ, ଧନ, ଧାନ୍ୟ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୋ ପ୍ରକୋପରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଠାରୁ ବି ଅତି ଭୟଙ୍କର। ମୋର ଛାୟା ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ଦାନ ଯଜ୍ଞର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇସାରିଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ମହାରାଣୀ ତାରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ତରଫରୁ ଏ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମ କୁନି ମହାରାଜ ମାରୁତି କରନ୍ତୁ। କଣ ମାରୁତି, ତମେ କରିବ ନା? ଧନ୍ୟବାଦ ତାରା କାକି। ମୋ ମାରୁତି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଦାନ କରିବାକୁ ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ସୁମେରୁ ରାଜକୁମାର ମାରୁତି, ତମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏ ଅମଙ୍ଗଳ। এই নিয়ন্তু কাকা। এই নিয়ন্তু কাকা। ମାରୁତି, ମାରୁତି, କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏମିତି ବିଚଳିତ ହଉଛ? କିଛି ନାହିଁ ମାତା। ଏଇ ନିଅ। କିଛି ତ ଅନୁଚିତ ଅଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ କଣ? ଅଞ୍ଜନି, ତମେ ବି ଦାନ କରୁନ? ମାରୁତି, ମୋ ତରଫରୁ ବି ତମେ ହିଁ ଦାନ କରିଦିଅ। ମାତା ପିତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ଆମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏଇ ନିଅ। ରହିଯା। ଦେବୀ ରୁମା, ଆପଣମାନେ ମତେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଠିକି ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ କହୁଛ ତମେ ରୁମା? କଣ ହେଲା ରୁମା? ଏମିତି ଅଚାନକ କ୍ରୋଧିତ କାହିଁକି ହଉଛ ତମେ? ତେବେ କଣ କରିବି? କେତେ ସମୟ ଧରି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମତେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନୁହେଁ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମହାବୀର ସୁଗ୍ରୀବ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, କିଷ୍କିନ୍ଧା ନରେଶଙ୍କ ଅନୁଜ ସେ। ଦେବୀ ରୁମା, ଇଏ ତମେ କିଭଳି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନର ଚିନ୍ତା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ରୁମା, ସତ୍ୟ କଥା କଟୁ ହେଇଥାଏ ସ୍ୱାମୀ। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ନା ଯଶ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ରାଜା କେଶରୀଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯୋଗ୍ୟତାରେ କମ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ବାଳକ, ଏସବୁ ମତେ ଦିଅ। ତମ ପୂର୍ବରୁ ଦାନ ଦବାର ଅଧିକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଛି। ରୁମା, ମାରୁତି, ରୁମା, ରୁମା,
देवी रुमा 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 कौन है तमर रुमा नेत्र खोलो रुमा रुमा सोरिली शीघ्र जाओ जल नहीं आस रुमा नेत्र खोल केही तो ढिला सेठी देखा जाऊनी काहेंकी रुमा रुमा नेत्र खोल रुमा 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 तमे तमे ठीक अछ ना किंतु मोर कौन हितिला तुमको ज्ञात नहीं एबे एठी कौन है किंतु ये किपरि संभव कदाचित देवी रुमा सुस्थ नहांती यांको विश्रामर आवश्यकता अछि आस आस रुमा भाउज आमको केसकिंदा फेरी जिबा उचित एबे तो यह ही करिबा उचित चलतु मु रुमा काकींको शरीररु एको छाया को बाहरिबार देखिली किंतु वास्तव रे देखिली ना ये मोर भ्रम शनिदेव आदेश अमंगल जेमिति मारुति परिवार रे प्रवेश कला संपर्क मध्य मतभेद उत्पन्न होबाकु लागिला जो परिवार सबु प्रकार रे परिपूर्ण लागुथिला देखंतु प्रभु सेथिरे भी त्रुटि देखिबाकु लागिलानी पारिवारिक संपर्क भावनार कोमल सूत्र रे गुंथा ही थाई देवी जो संपर्क रे प्रेमर जेते अधिक मात्रा रहिबो से सेते अधिक सुदृढ़ हबो कहीं ना प्रेम सहित आसी थाए सहिष्णुता आउ क्षमार भावना जो संपर्कर भित्ति प्रेम रे गढ़ा काली से ही समयर परीक्षा रे उत्तीर्ण हब परंतु जदि प्रेमठु अधिक अहं थिब तेबे से संपर्क दुर्बल हेई विच्छिन्न हेई जीव देवी उचित कथा प्रभु एहा देखिबाकु एबे रोचक लागिबो जे मारुतिंको परिवार ए प्रतिकूल स्थिति सह किपरि लढुछि कथा जदि केवल मो अपमान रही थांता तेबे कदाचित मु भूली जाई थांती परंतु रुमा आज आपणकर अपमान करिछि स्वामी मो मारुतिंको सहित दुर्व्यवहार कले से पुड़ी एते लोकंक सम्मुख रे प्रिय मु अत्यंत भाग्यवान जे तमे मते अर्धांगिनी रूप रे मिलिछ तमे सर्वदा निज परिवार को निज मान सम्मान ठू ऊपर रखिछ विशाल हृदय तमर किंतु गोटे कथा कहबी याकू देवी रुमांको भूल बोली भाबी तांको क्षमा करि दियो परंतु स्वामी काली रात्रि रु से अन्न जल ग्रहण करि नथिबे आउ बेले बेले शारीरिक दुर्बलतार प्रभाव मस्तिष्क उपर भी पड़ी थाए जार परिणाम स्वरूप से एई भली दुर्व्यवहार हुएत करिथिबे तांको क्षमा करि दियो मु किपरि कहिदेली एपरि कथा मु मोर व्यवहार पई अत्यधिक लज्जित स्वामी के जानी मोर कोन हे जाइतिला काहे के आसिला क्रोध आ सबटु आश्चर्यर कथा मोर किछि भी स्मरण नाही आज तम व्यवहार कारणरू मो मुंड समस्तक सामना तलक हो गला तमे मित्र केशरी भली सम्मानित और दयालु राजा को समस्तक सामना अपमानित करिछ रुमा सेही राजा केशरी जी मते मो भ्राता बाली भली बहुत प्रिय आओ आओ अंजनी भाउज केते स्नेह करंती से आम समस्त को स्वामी मते सुमेरु नहीं चलंतु मु हाथ जोड़ी महाराज केसरी और अंजना नानी को क्षमा मागिबी अंजनी भाउज और भ्राता केशरी काली स्वयं किस्किंधा आसुचंती कहिबार कौन अछि स्वामी आपणकर अपमान परे तो किस्किंधा जिबा पाई मोर टिके भी इच्छा नाही जदि सेठी पुनः आपणकर अपमान करंती आपणक सह दुर्व्यवहार करंती तेबे एथर मु तांको सह्य करि परिबिनी स्वामी प्रिय एमिति को परिवार अछि कोह जोठी कलह की क्लेश न थाए एई भली
କିଛି କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଛାଡ଼ି ଚାଲ ନା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା। ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମା ଶୀତଳତା ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ଭ୍ରାତା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ତ ଦୁଇ ମିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଯାହାର ଉନ୍ମୋଚନ କାଲି ହେବ। ରୁମା କାକି ମୋ ଉପରେ ଅଚାନକ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି? କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ତ ମତେ କଳାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ କଳା ଟୀକା ବି ଲଗେଇଲେ ଯେ କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ନ ଲାଗୁ, ପୁଣି ନିଜ କୁଦୃଷ୍ଟି ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଏଭଳି କଳା ତ ମୁଁ ଆମ ଘରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଠିକି ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଧରି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମତେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମହାବୀର ସୁଗ୍ରୀବ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, କିଷ୍କିନ୍ଧା ନରେଶଙ୍କ ଅନୁଜ ସେ। ରୁମା କାକିଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଏହା ବି ସତ୍ୟ, ମତେ ସେଠି ଅନ୍ୟ କାହାର ଉପସ୍ଥିତିର ଆଭାସ ହେଲା। ଆଉ ଏହା ବି ସତ୍ୟ ଯେ ସେଠି ଆଉ କିଏ ବି ଥିଲା। ମାତା ରୁମା କାକିଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ରୁମା କାକି ନୁହନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କରଉଥିଲା। ପରନ୍ତୁ କିଏ? ମୁଁ ତମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି ମାରୁତି। ତମର ଦିବ୍ୟତା କାରଣରୁ ତମକୁ ଅମଙ୍ଗଳର ଉପସ୍ଥିତିର ଆଭାସ ତ ହେଇଗଲା, ପରନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଅମଙ୍ଗଳ ତମ ପରିବାରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତମେ ସ୍ୱୟଂ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭ୍ରାତା କେଶରୀ ଏତେବେଳକୁ ଆସିଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟ ନିଷ୍ଠା ତ ବିଖ୍ୟାତ। କଦାଚିତ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଥିବେ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ କାଲିର ଘଟଣାରେ ଆହତ ହେଇ ମହାରାଜ କେଶରୀ ଆଉ ଅଞ୍ଜନି କିଷ୍କିନ୍ଧା ଆଗମନକୁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଅଞ୍ଜନି ନାନୀଙ୍କ ସହ ଭେଟିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୋ କଠୋର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିପାରିବି। ଯଦି ସେ ନ ଆସିବେ ତେବେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଅପରାଧର ବୋଝ କିପରି ଯିବ? ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ କାରଣ ସେ ଭାବନା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥାଏ। ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଏ। କାଲିର ଘଟଣା ତାରି ଏକ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ଖେଳ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମାରୁତି। ଏବେ ଏହା ପୁଣି କଣ? ଏ କମ୍ପନ, ୟାର ଉତ୍ସ କଣ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କର এই ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସର ଅର୍ଥ ଯେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଦିବ୍ୟ କାରଣ ଅଛି ୟା ପଛରେ।
नारायण नारायण ए कंपन कहीं परम पिता ब्रह्मदेवଙ୍କ मौନରେ मोर हृदय आहुरी आतंकित होउची। अचानक ए कंपन कोठू आरंभ होइगला देवराज? ଇଏ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା କୋଉ ନୂଆ ସଂକଟର ସଂକେତ ନୁହେଁ ତ? स्वामी ए कंपन कौन या भूमिकंप नुहे तो ଲାଗୁନି ତ ପ୍ରିୟ ଇଏ ଆଉ କିଛି ହଉଛି। मारुति मारुति कोठी ତମେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନି ପ୍ରିୟ ମାରୁତି ତାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। मो मन विचलित होछि स्वामी जेमिति किछि संकट आसीबाकू जाउछि। कृपा करी निज मौन भंग करी मो व्याकुल चित्त को शांत करंतु ब्रह्मदेव। कि कारण कुहंतु ए महाकंपनर? ମହାଦେବଙ୍କ ଲୀଳା ମହାଦେବ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। किंतु परम पिता महादेव एपरी कौन करुचंती जोइथि पई समग्र सृष्टि प्रकंपित होउची? या पुनः प्रभु प्रभु प्रदित होउछि ए कंपनर केंद्र बिंदु कैलास पर्वत अर्थात महादेव। कदाचित से पुनश्च रुद्र रूप धारण करी विनाशर तांडव आरंभ करि सारिचंती। जदि महादेव विनाश निमंते तांडव करुथान्ते तेबे तार परिणाम केवल एई कंपन हेई नथान्ता देवराज। सृष्टि अंतर कराळ दृश्य आउ किछि हेइथान्ता। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे परम पिता कौन आपण को ज्ञान तो अच्छी जे महादेव भयभीत हेबार आवश्यकता नहीं देवराज। मु आपन को आश्वस्त करिबा पई ही एठी प्रकट हेछि। महादेवଙ୍କ ए नृत्यର मूଳରେ तांकर क्रोध नुह अपितु तांकर प्रसन्नता अछि। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତା ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ପରନ୍ତୁ କୌତୂହଳ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି ମହାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଦିଶୁଥିବା ଏ ମନ୍ଦ ହାସ୍ୟରୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ସୃଜନ ପଛରେ କିଛି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତମ ଅବଲୋକନ ଉଚିତ ପୁତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଂଶ ମାରୁତିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଛି, ଯାହାର କଳ୍ପନା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ମୋ ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ମାରୁତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କଣ ସେଇଭଳି କିଛି ଯେଭଳି ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ଯେବେ ସେ ସାକ୍ଷାତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲେ? ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ତ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାରୁତି କେତେ କେତେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନ ନାମ ମିଳିଲା। ମୋର ବଜ୍ର ପ୍ରହାରରେ ତୁମର ହନୁହାଡ଼ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ସେଇ କାରଣରୁ ଏ ସଂସାର ତୁମକୁ ହନୁମାନ ନାମରେ ଜାଣିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କେବେ ହେଲେ ଭାବି ନଥିବେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବାନର ବାଳକ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଏମିତି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ପୁତ୍ର, ଯେବେ ହନୁମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିମାନୀ ନତମସ୍ତକ ହେବା ପାଇଁ ବିବଶ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ? ଦଶାନନ ରାବଣ ଭଳି ମହାରାକ୍ଷସ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାଥୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ମହାଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏକ ମହାଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା? ସିଏ ପୁଣି ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ପରମ ପିତା? ଇଏ ହିଁ ତ ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କର ଦଶ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତାହା କିପରି ବ୍ରହ୍ମଦେବ? ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଦଶ ସ୍ୱରୂପ ମାରୁତିଙ୍କୁ ଏକାଦଶମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏହା ହନୁମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ହେବ। ଦଶାନନ ରାବଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକାଦଶମୁଖୀ ହନୁମାନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ରାବଣ ଏହି ଭ୍ରମରେ ଅଛି ଯେ ସଂସାରରେ ଏକା ସେ ହିଁ ଅଛି ଦଶ ଶିରଧାରୀ, ଯାହାର ସାମ୍ନା କେହି ବି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିମାନୀ ରାକ୍ଷସକୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ ଯେ ମହାଦେବ ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦଶ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଏକାଦଶମୁଖୀ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶାନନ ରାବଣଠୁ ବି ଗୋଟେ ଶିର ଅଧିକ। ହନୁମାନଙ୍କ ଏହି ଏକାଦଶମୁଖୀ ସ୍ୱରୂପ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହଲେଇ ଦେବ। ତାର ପାପ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର, ଏହି ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାରୁତିଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଅଲୌକିକ ଗାଥା ମାରୁତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗାଥା, ମହାଦେବଙ୍କ ଅଲୌକିକ କଥା କୁନି ମାରୁତିଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ବ୍ରହ୍ମଦେବ? ଯେବେ ଲୀଳା ରଚିଛନ୍ତି ତାର ଉପାୟ ବି ଥିବ ପୁତ୍ର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାରୁତିଙ୍କୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆଜି ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ସେ ଆମ ପୁତ୍ର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଆଉ ଚିର କୃପାବନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେବୀ, ମାରୁତି ତ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ତମେ କାହିଁକି? ଜାଣିଛି ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ମାତାର ମନ। ଚାଲନ୍ତୁ।
ହୁଁ? ଦଶ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ଆଉ ମୋର ଭ୍ରମ ନୁହେଁ ତ? ହେ ମହାଦେବ, ଇଏ ଆଜି କିଭଳି ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ମୋ ସହିତ? ପ୍ରିୟେ, ସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ଦିବ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ପୁଣି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ପୁରା 10ଟି। ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ କୋଉଠୁ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇ ସେଇଠି ଅଗଣାରେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଲି, ସେଠି ଆଉ 9ଟି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ଆଉ କେବେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପରନ୍ତୁ ଆଜି ଏବେ ମୋ ସହିତ ବି କିଛି ଏଇଭଳି ବିସ୍ମୟକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମାରୁତିଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ 10ଟି ହେଇଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଫୁଲ, ଆଉ ତାପରେ ଏ ଦୀପ। ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ କିଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା! ହେ ମହାଦେବ, କ'ଣ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ? ହେ ମହାଦେବ, ଆଉ ଏହି ଚମତ୍କାରରେ କେଉଁ ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ ତ? ମାରୁତି, ଇଏ ଆଉ କିଛି ମାରୁତିଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ ତ? ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଋଷି ମାତଙ୍ଗ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ମାରୁତିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ତମେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରନି ଦେବୀ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ସେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଇଆ ତ ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ସବୁ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ମୋର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇନି ତ? ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ତ ଯେ ମହାଦେବ ଆମ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି? ଦେବୀ, ତମର ଭକ୍ତି ତ୍ରୁଟିହୀନ। ଆଉ ମହାଦେବ ତ ଆଶୁତୋଷ, ଦୟାର ସାଗର। ସେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ନିଜ ମନକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନି।
स्वामी अचानक मते आभास होउची जे एही बलद आमर कोनोसी क्षति करबा को चाहू नांती। देखंतु ना स्वामी मते लागुची यांकर आगमन अकारण हेई नाही। कदाचित ये आमको किछि कहिबाकू चाहुचंती। अद्भुत तमे तो यांकर भी मन कथा बुझी नेल। कदाचित ये आमको कोडे नहीं जीवाकू चाहुचंती। बलद महाराज बलद महाराज ए बलद महाराज कुआडे गले? एई सेठी चलो। ए गुंफा एठी किपरि? एठारे किए थाई पारे? स्वामी ताहा तो भीतर को जीवा परे ही जना पड़िबो। रुह देवी मते ए स्थान सुरक्षित लागुनी। कदाचित भीतर किए संकट रे थिबे हमको सहाय्य करबा उचित। बलद महाराज आमको गुंफा भीतर को आनिबार कौन तात्पर्य? आउ से गले कुआडे? मु भी किछि बुझी पारुनी स्वामी। अन्य केही प्राणी भी एठारे देखा जाउ नांती। मु तुमको कहिथिले ना मते ए स्थान सुरक्षित लागु नाही। आमको शीघ्र अति शीघ्र एठो बाहर जिबा उचित। चलो देवी। स्वामी स्वामी आपण को किछि ध्वनि सुना जाउछि कि? ध्यानर सह सुनंतु। ओम र पवित्र ध्वनि जोटी पवित्र ओम प्रतिध्वनित हेउथिबो ताठारु अधिक सुरक्षित स्थान आउ कौन होई पारिबो स्वामी? एही ध्वनि रे साक्षात ईश्वरंकर उपस्थितिर आभास हेउछि। एहार निरंतर जपर एकमात्र अर्थ होई पारे जे आमे निश्चित रूपे कोनोसी एई भली परम सात्विक स्थान रे आसी पहुंची जाइछे जा आमर आराध्य महादेवंकर शक्तिर दिव्य नादरे प्रतिध्वनित हेउछि। किंतु ए स्थान कौन हेई पारे जोठी की बलद महाराज नहीं आसले?